حق گوئی و بے باکی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی. جو ابھی میرے محترم دوست ڈاکٹر سید علی محمود صاحب جو ایک زمانے سے مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت گزار کی حیثیت سے ہندوستان حیدرآباد میں بھی اور جب سے وہ جدہ میں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں. اور یہاں پر جو بھی لوگ پریشان رہتے ہیں جدہ میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. جناب سید علی محمود صاحب آج کا جو میرے ہاتھ سے کیک کٹانے کا اور یہ پولیس اسٹیشن کا جو یہ پروگرام کرے ہیں میں تہہ دل سے جناب سید علی محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے دوست محترم میرے بڑے بھائی عثمان بن محفوظ صاحب، جناب صلاح الدین صاحب، معیز صاحب، احمد صاحب، انس صاحب، وقار صاحب، عرفان صاحب اور تمام میرے بھائیوں کا جو یہاں پر موجود ہیں، حبیب صاحب، مرزا صاحب، سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جیسا کہ میرے بھائی عرفان بھائی نے ہیرا گروپ کا ذکر کیا تو سب سے پہلے میں اس بات کی کلیئر کرتا ہوں کہ جب ہیرا گروپ کا معاملہ جو پانزی اسکیموں کا معاملہ ہے، جس وقت 2003 اور 2004 میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جب وہاں کے وزیر اعظم منموہن سنگھ تھے، اس وقت جسٹس رنگاناتھ مشرا اور جسٹس سچر کمیٹی کی رپورٹس پارلیمنٹ میں پیش کی گئی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان ہریجنوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ریزرویشن دینا چاہیے. اس کے ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان ہریجنوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں بنسبتاً اس کے کہ بمبئی، مہاراشٹرا، حیدرآباد، آندھرا پردیش، بنگلور، کرناٹکا یہ 3 جگہ کے مسلمان بہتر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے علماء اکرام، ہمارے قائدین نے صرف یہ کہا کہ جسٹس سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کی رپورٹس کو لاگو کیا جائے اور مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے. لیکن RSS، وشوا ہندو پریشد، بجرنگ دل نے اس رپورٹ کو سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہندوستان کے مسلمان ہریجنوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. حیدرآباد، ممبئی اور بنگلور کے مسلمان کس طرح اچھی زندگی گزار رہے ہیں. آپ غور کیجئے کہ 2003 اور 2004 کے بعد ہندوستان میں پانزی اسکیموں کا سلسلہ شروع ہوا. ہیرا گروپ ہو، IMA اسکیم ہو، نافیہ ہو، الفلاح ہو، MG گروپ ہو، اس طرح کے اسکیموں کو لا کر مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. ہم اور ہمارے ساتھیوں نے جس وقت ہیرا گروپ کا معاملہ ہو، چاہے IMA کا معاملہ ہو، منصور جو IMA کا اسکیم کا سرکردہ تھا، اس کی بنگلور میں MG روڈ پہ پنچر کی دکان تھی جس کی 40,000 کروڑ کا اسکیم کر دیا. سب سے پہلے ہم نے بنگلور کے فریڈم پارک میں دھرنا دیتے ہوئے منصور کے اس پانزی اسکیم کو ہم نے ایکسپوز کیا. اس وقت کے وہاں کے 6 وقت کے MLA روشن بیگ جو شیواجی نگر کے کانگریس کے MLA تھے، ان کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کیا اور اس وقت جنتا دل کے وزیر ضمیر احمد خان کی ہم نے بنگلور میں جا کے گرفتاری کا مطالبہ کیا. اس کے بعد کرناٹکا ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن ڈالی جس کے ذریعے روشن بیگ کی تمام 400 کروڑ کی پراپرٹیز کو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ذریعے ضبط کیا گیا اور اس کو انویسٹروں کو دینے کے لیے احکامات جاری کیے گئے. ہیرا گروپ کے معاملے میں ہم شروع سے کہتے آ رہے تھے. جب ہم نے سب سے پہلے ہیرا گروپ کے لیے جب میں پہلا ویڈیو بنایا، جب ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ ویڈیو میں YouTube پہ یہ بولتے کہ ہماری ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے، کہاں پہ ہے زمینی سطح پہ؟ تو کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے پہلے کہا تھا کہ گھانا سے ہندوستان کو سونا لاتے ہیں، کسٹم کی ایک رسید بتا دیجئے، کہیں سے نہیں آیا. اس کے بعد چند علماء کو استعمال کیا گیا. پاکستان کے مولانا توصیف الرحمان جو سعودی عرب میں قیام پذیر ہیں، انہوں نے ہیرا گروپ کی ایک 3rd کلاس فیل جو عورت 2002 میں ترکاری کی بنڈی چلاتی تھی تروپتی میں، 50,000 کروڑ کا اسکیم کر دی. ارشد بشیر مدنی، معراج ربانی، جلال الدین قاسمی، عاقل، ڈاکٹر شہناز، اس طرح کے علماء کو استعمال کر کر ان لوگوں کو پروموٹ کیا گیا تاکہ مسلمان اس میں پیسہ ڈالیں اور مسلمان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا. حال ہی میں سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن پر جسٹس سنجے کشن کول اور ان کے 2 ججز کی جانب سے جو ایک فیصلہ صادر ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ ہیرا گروپ وکٹم ایسوسیشن کا میں پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں اس میں درخواست گزار ہوں. اس میں جسٹس سنجے کشن کول نے ایک فیصلہ دیا جس میں ہیرا گروپ کی تمام پراپرٹیز کو 87 پراپرٹیز کو آکشن کر کر جو کمپلیننٹس ہیں ان کمپلیننٹس کے حوالے کرنے کا 3 مہینے کے اندر ایک آرڈر صادر ہوا.
इसमें हुआ ये तकरीबन 10 लाख लोग इसमें इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये मौलानाओं के, ये उलमाए सू जो मौलाना हैं, इन लोगों ने लोगों को कंप्लेंट करने से रोका। आज हीरा ग्रुप का वकील वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहता है कि जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया है उनके पैसे, उनका मामला तय हो गया, तो मामला साफ हो गया। अब इनकी तकरीबन 1000 या 1200 करोड़ की इनकी टोटल प्रॉपर्टीज़ है और 641 करोड़ के कंप्लेंट हमारे पास है। इनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये पैसा इनको दे दिया जाएगा। इस तरह मेरे इरफान भाई क्योंकि हीरा ग्रुप के ताल्लुक से जिक्र करे थे, वरना मैं हीरा ग्रुप के बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इरफान भाई उसका जिक्र करे और सैयद अली महमूद साहब उसके बारे में बोले। उसी तरह हैदराबाद यूथ करेज को भी हमने एक्सपोज किया। सलमान अय्यूब और ब्रदर सिराज जिन्होंने 10 करोड़ का स्कैम किया था, नाफिया, एमजी ग्रुप, तकरीबन 127 पॉन्जी स्कीमों को 2004 से लेकर 2010 तक लागू किया गया ताकि मुसलमानों की मईशत को तबाह कर दी। हिंदू तंजीमें ये सोच के वो थे कि हम इतने फसादात कराएं, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करें, इनकी जान और माल पे हमला करें, लेकिन इनको ख़त्म नहीं कर सके, तो पॉन्जी स्कीमों के ज़रिए मुसलमानों की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। हाल ही में आपने देखा जैसा कि उत्तर प्रदेश के साबिक़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अतीक अहमद को, उसके भाई को पुलिस की हथकड़ियों में एक लाइफ में कत्ल किया गया, जबकि हुकूमत चाहती तो उनको जेल के अंदर भी उनका कत्ल कर सकती, उनको जहर देकर भी मार सकते। ये अतीक अहमद का कत्ल नहीं था, ये मुसलमानों को ये बताना कि तुम्हारी ताकतवर तरीन शख्सियतों को हम इस तरह हथकड़ी डाल के लाइफ में मार दे सकते, लाइव वीडियो में मार सकते। तो मुसलमानों को ये डराने की कोशिश है। उसका कत्ल सिर्फ अतीक अहमद का कत्ल नहीं है, वो कत्ल, हालांकि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अतीक अहमद का कत्ल सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराने के लिए किया गया, हमारा ये मानना है। बहरहाल डॉक्टर सैयद अली साहब ने जैसा कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन की हैसियत से मैंने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फुलबुल्लापुर में खिदमत अंजाम दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हुआ है। सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब अमेरिका में कल ही शालीमार बैंकवेट में एक जलसे से खिताब भी करे, लोगों के दो पेश हुए सवालात का जवाब दिए। इसी तरह यहाँ पर मुझे कई मेरे साथियों ने, मेरे जो दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझसे सवालात किए कि शहबाज भाई मजलिस का बीजेपी से अलायंस है, बी टीम है, तो मैं उसकी भी क्लैरिफिकेशन करता चलता हूँ। आज यहाँ से मुझे बोलने का मौका मिला है, तो बताइए आप, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाई, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ा था। आप बताइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पैदावार तेलंगाना है, तेलंगाना में आज तक भारतीय जनता पार्टी हुकूमत नहीं बना सकी। इसकी वजह क्या है? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी गठजोड़ और सलार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब की दानिशमंदी, जिसके ज़रिए सेकुलर हुकूमत तेलंगाना में आज तक कायम है, जिसकी मजलिस इसका प्रूफ है। और आप देखिए, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है, यादवों की पार्टी है, 60% यादव मिलकर उत्तर प्रदेश में अपना चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मुलायम सिंह यादव। उसके बाद इन लोगों को, ये मायावती के लोगों को ले लीजिए, 6% है उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाते, जबकि 16% मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन हमको ना वजारत दी जाती, ना मुसलमान। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आप बताइए, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से मुसलमानों के मसाइल को पार्लियामेंट में और मीडिया हाउसेज में, सुप्रीम कोर्ट में किसने उठाया? जिस वक्त मुसलमानों को गाँव के नाम पर मुसलमानों का कत्ल किया, उस वक्त सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी थे, जो हिंदुस्तान भर के ऐसे जगहों पर मुकामात पर गए और इन मसाइल को इंटरनेशनल मीडिया में उठाया, इन मसाइल को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाया। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर एक वक्त मुसलमान हो चाहे पिछड़े हुए तबक़ात हो, उनके लिए आगे आई। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में मैं जिद्दा के लोगों से और आपके रियाद, अल-खुबर, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, दुबई, और वहाँ के लोगों ने मुझे वालहाना इस्तकबाल किया, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। और जिद्दा के लोग खुसूसन यहाँ की मोहब्बत जिद्दा की देखकर इंशाअल्लाह ताला बार बार इंशाअल्लाह जिद्दा आने को जी चाह रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर इंशाअल्लाह इसी तरह दौरा करेंगे, और हमारे भाई लोग सब भी इंशाअल्लाह बकरीद के मौके पर हैदराबाद आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हैदराबाद आने के वहाँ भी एक प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सैयद अली महमूद साहब आएंगे, हमारे उस्मान भाई, सलाहुद्दीन भाई, सब जने आएंगे इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे। अगर कोई आपको सवालात है तो कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हो। देखिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो बराबर सवाल का जवाब देता हूँ, अगर कोई गलत फहमी है। क्या केक काट देंगे?
चलिए भाई, तालियों की धुन में 12 एग्जैक्ट 12 हो गया। बिस्मिल्लाह। तो सब जने इधर आके तो अच्छा रहता था, सब आ गए। सब पीछे आके तो अच्छा रहता था। केक में आते थे। नहीं अपने खास मेरे नाम को मैं काट देना अभी, नाम को मैं बाजू से काट पलटाओ 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 केक को पलटाओ पलटाइए। बावजीर तुम कहाँ है तुम? बावजीर कुछ काट दो। थोड़ा सामने से जाइए, सूर्य के पीछे आ जाइए भाई, केक दिखे वैसा काट दो। जरा जरा पीछे आके सब जने तो अच्छा रहता था। सामने से हटो भाई, जरा फोटो भी लेना तकलीफ हो रही है। हाँ चलिए अहमद जरा इधर आ जाओ। नेमो रहमान चले बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा ये फोन है जाइए भाई साहब। पहले ऐसा काट दो, अच्छा कार्ड भाई पहले याद करो भाई। ऐसा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखो आई वाह, अरे क्या बात है भाई। अरे हम काट के। अरे वेरी गुड वेरी गुड। ये आपकी बिस्मिल्लाह। से काटा। देख लो भाई, लो भाई लो। वेरी गुड। चलो वन टाइम गन शॉट बोलते हैं। हाँ अरे नजर लगा दिया ने। नहीं भाई, वन टाइम गन शॉट बोला मैं। ठीक है भाई। एक मिनट जरा सबर करो। ठहरो, डॉक्टर साहब को खिलेंगे यहाँ पे। अरे अरे हाथ हटा रहे भाई। चलो इधर देखो, मैं बोले तो इधर आओ पहले। डॉक्टर साहब बाबा जी को ले लिया। अच्छा ये होता। क्या बात? चलो